আমরা অনেকেই পাহাড়ে একা ঘুরতে ভালোবাসি। পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে যখন পাহাড়ি ঠান্ডা হাওয়া আমাদের গায়ে এসে লাগে, মনে হয় যেন প্রকৃতি আমার সাথে কথা বলছে। পাখির ডাক, দূর পাহাড়ের নির্জনতা আর সেই অপার্থিব নীরবতা, সব যেন মনে হয় যে আমার একার জন্য সাজানো হয়েছে। এই মুহূর্তগুলো ভাগ করে নেবার প্রয়োজন হয় না, বরং নিজের মধ্যেই সঞ্চয় করে রাখতে ইচ্ছা করে। আজকে আমার ভিডিওটা থাকছে যারা একা ঘুরতে পছন্দ করো তাদের জন্য। একা ঘোরার সবথেকে বড় অন্তরায় হচ্ছে খরচ। আজকে আমি আমার এই ভিডিওটাতে কালিম্পংয়ের ডরমেটরিতে কম খরচে থাকার সুযোগ সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বিশেষ করে যারা একা ভ্রমণ করতে চাও তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা খুব হেল্পফুল হবে। পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইলে বাজেটের মধ্যে থাকার সহজ উপায়গুলো জেনে নেওয়া কিন্তু খুব দরকার। একা ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই ডরমেটরি অপশন হতে পারে আদর্শ সঙ্গী। সামনেই তো দুর্গাপুজো আসছে, আর অনেকেই চাও যে দুর্গাপুজোর এই ভিড়ভাট্টা থেকে একটু পালিয়ে বাঁচতে। তো পালিয়ে বাঁচার জন্য আর ঘর থেকে বসে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য কিন্তু একটা অসাধারণ হোমস্টের খোঁজ দিচ্ছি, যেখানে তোমরা খুব সুন্দরভাবে থাকতে পারবে। আর রুমগুলো বিশাল বড় সাইজের, আর এখানকার চার্জও কিন্তু খুব বেশি নয়। সমস্ত কিছু ডিটেলসে থাকছে আমার ভিডিওটাতে, তার লিঙ্কটা দেওয়া থাকলো, যদি চাও একবার দেখে নিও। আর সামনে সব তো বুকিং স্টার্ট হয়ে যাবে, দেরি না করে কিন্তু চটপট বুক করো, নাহলে কিন্তু পাবে না। কারণ এখানে এতটাই সুন্দর, তো সবাই চায় যে দুটো দিন শহর থেকে মুক্তি পেতে আর রুম থেকে বসে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে। তো সব কিছুর জন্য বেশি দেরি না করে কিন্তু চট করে যোগাযোগ করো। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ही व्यू पॉइंट है। एकदम एकदम प्रॉपर्टी व्यू पॉइंट। मेरा गेस्ट लोग बोलते हैं कि आपका प्रॉपर्टी ही व्यू पॉइंट है, बेटर देन द कमर्शियल व्यू पॉइंट। हाँ 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 एकदम सब फुल रेंज आपको बोल रहा हूँ। अभी तो रेनी सीजन है, तो अभी कुछ नहीं देख रहे। हाँ नहीं तो यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा, माउंट पांडी, माउंट पारो, चाइना नथुला बॉर्डर, लावा ऋषभ हिल्स, नामची हिल्स, तारे भीड़, दार्जिलिंग भी ये गांच की वजह से नहीं दिख रहा है। हाँ। अगर ये गांच कट जाता नहीं गाज है, ठीक है। वो गांच कट जाता तो यहाँ से दार्जिलिंग नहीं दिख रहा। तो फुल 180 डिग्री व्यू। और वन ऑफ माय गेस्ट यू नो व्हाट ही सेड, दूसरा होम स्टे से टीवी देखने का जैसा व्यू है, मगर आपका यहाँ होम स्टे से सिनेमा हॉल देखने से जाके व्यू देखने। लोग आ जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए ड्यूक्स होम का हॉस्पिटैलिटी, सर्विस, फूड, व्यू। तो once you come to Duke's Home, I can guarantee that you will not go to any other homestays if you happen to come to Kalimpong next time. Thank you ma'am. Okay, thank you. क्या है भैया यहाँ पर? ये एक्चुअली मेरा डॉर्मेट्री रूम्स है। आइए ना, थोड़ा सा लाइट चला गया है, फिर भी इन्वर्टर लाइट तो है यहाँ पे। ये थोड़ा सा अभी गेस्ट चेक इन हो रहा था। अच्छा। तो ये यहाँ पे 2 बेड है और कबर्ड्स है, इंडिविजुअल कबर्ड्स, मिरर है। और यहाँ से व्यू, दिस इज अ व्यू रूम एक्चुअली। व्यू भी आपको अच्छा आज तो नहीं देखेगा, और फिर भी इट्स अ ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू। और यहाँ से भी दिखता है। हाँ, यहाँ से कांचनजंगा और यहाँ पे सिटी व्यू। अच्छा। ये भी व्यू रूम ही है एक्चुअली। ये साइड टेबल है। साइड टेबल है और ये और दूसरा कबर्ड है, इंडिविजुअल एक कबर्ड है। और এখানে প্লাগ পয়েন্ট আছে, আর এখানেও প্লাগ পয়েন্ট আছে, আর এখানেও দুটো প্লাগ পয়েন্ট আছে, দুটো চেয়ার আছে। और ये दूसरा रूम है, थोड़ा बिखरा हुआ है एक्चुअली, गेस्ट था कि अभी आज ही चेकआउट हुआ। तो ये भी रूम बहुत स्पेशियस है। ये भी व्यू रूम ही है। आपका कबर्ड है, एक लॉकर है, एक बेड का, मिरर है और साइड टेबल है। और व्यू तो आपका वही है। अभी यहाँ से बहुत अच्छा, एक्चुअली यहाँ से बहुत अच्छा, अभी तो वाइट दिख रहा है, मगर ये यहाँ से बहुत अच्छा, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा आपको। तो ये दोनों डॉर्मेट्रीज है। जैसे ट्रैवलर्स, बैकपैकर्स ऐसा आता है तो हम लोग 500 रुपीज़ पर बेड में हम लोग दे देते थे। ट्रैवलर्स, बैकपैकर्स के लिए 500 रुपीज़ पर बेड। ये दोनों रूम का वॉशरूम यहाँ पे है। यहाँ से बस यहाँ जाके वॉशरूम में सब है, गीजर वीजर सब है।
अभी ये रूम है। हाँ, अभी थोड़ा सा अभी गेस्ट चेकआउट हुआ है, थोड़ा सा क्लीनिंग का। ডিউক হোমসে ডরমেটরিরও ব্যবস্থা আছে। এখান দিয়ে গিয়ে আমি জাস্ট রুমগুলো দেখলাম, দেখিয়ে দিলাম। 500 টাকা করে পার হেড নেয়। ওয়াশরুমটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর এবার একটু রুমে যাই। অনেকক্ষণ এসছি, আন্টির সাথে গল্প করলাম, ওদের ফ্যামিলির সবার সাথে সময় কাটালাম। এখন একটু রেস্ট নিই। এই একটা ব্যাপার, হোমস্টেগুলোতে আমরা আসি কিন্তু এই কারণেই যে মানে ওদের ফ্যামিলির সাথে সবার সাথে বেশ সময় কাটানো যায় কিছুক্ষণ টাইম। আজকের দিনটা আমি হোমস্টেতেই কাটাচ্ছি এখানে, কারণ প্রত্যেক দিনই ঘোরাঘুরি হয়েছে। আর এই যে লবিটাও অসাধারণ লাগে, কি সুন্দর লবিটা। সবটা নিয়ে কি ভালো এই হোমস্টেটা, যেখানে খুশি যাওয়া যায়, নিজেদের মতন করে সময় কাটানো যায়। কালিম্পংয়ের এই ডিউক হোমসে তোমরা পাবে 3 ধরনের সুবিধে: হোটেল, হোমস্টে আর ডরমিটরি। যারা স্বচ্ছন্দপূর্ণ পরিবেশে থাকতে পছন্দ করো তাদের জন্য হোমস্টে হোটেলের অপশানটা অসাধারণ। আর যারা একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি বা গ্রুপে বা একা ঘুরতে আসছো তাদের জন্য রয়েছে ডরমিটরির ব্যবস্থা। কালিম্পংয়ে এলে ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা উপভোগ করতে চাইলে তাহলে আমি বলবো তোমাদের কিন্তু এটা একটা বেস্ট অপশন। হোটেল আর হোমস্টে নিয়ে যদি ডিটেলস ভিডিও দেখতে চাও তার লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি, দেখে নিতে পারো। আর যদি ডরমিটরির জন্য থাকতে চাও পার হেড পড়বে তোমাদের 500 করে, কিন্তু এগুলো সিজন অনুযায়ী চেঞ্জ হয়, সেটা একবার ফোন করে জেনে নিও। আর তার সাথে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পাবে রুম থেকে, সুন্দর ব্যবস্থা আছে, আমি আগেই দেখালাম। প্রত্যেকটা বেডের সাথে আলাদা কিন্তু লকার বা জিনিসপত্র রাখার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে, কাভার্ড পাবে। ওয়াশরুমটাও তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি। এবার বলি এখানে তোমরা কিভাবে আসবে। যে কোনো উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন ধরে তোমরা চলে এসো এনজেপি স্টেশন। এনজেপি স্টেশন থেকে একটা গাড়ি রিজার্ভ করে তোমরা চলে আসতে পারো সরাসরি এই হোমস্টেতে। সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু হোমস্টের ওনারকে বললে উনি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন। বড় গাড়ি আর ছোট গাড়ির ভাড়া আমি আলাদা করে বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে। 4 সিটের গাড়ি মানে ছোট গাড়ি তোমাদের ভাড়া পড়বে এনজেপি থেকে এই হোমস্টে পর্যন্ত 3 থেকে 3,500 টাকার মতো। আর বড় গাড়ি যদি নিতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাদের ভাড়া পড়বে 3.5 থেকে 4 বা 4,500 টাকার মতো। সিজন অনুযায়ী এগুলো সবসময়ই চেঞ্জ হয়ে থাকে, তাই আসার আগে ওনারের সাথে একবার কথা বলে নিও। তাছাড়াও আমি গাড়ির ড্রাইভারের নাম্বার আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা চাইলে ওনার সাথেও যোগাযোগ করে নিতে পারো। আর যদি তোমরা শেয়ার গাড়িতে আসতে চাও তাহলে তোমাদের শিলিগুড়ি স্টেশনে আসতে হবে। শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে তোমরা এনবিএসটিসি বাস স্ট্যান্ডে চলে এসো, এখান থেকে বাস পেয়ে যাবে কিংবা শেয়ার গাড়িও পেয়ে যাবে। এখান থেকে তোমরা শেয়ার গাড়ি বা বাসে করে চলে এসো কালিম্পং বাস স্ট্যান্ড। কালিম্পং বাস স্ট্যান্ড থেকে আর একটা তোমরা গাড়ি রিজার্ভ করে নাও, ছোট গাড়ি 200 বা 300 টাকার বিনিময়ে চলে আসবে তোমরা হোমস্টেতে। কালিম্পং বাস স্ট্যান্ড থেকে এই হোমস্টের দূরত্ব 2 কিলোমিটারের মতো। যারা সোলো ট্রাভেল করবে তাদের জন্য কিন্তু খুব কম খরচে পৌঁছে যেতে পারবে এই হোমস্টেতে।